स्वागत करते हैं सब दर्शकों का इस विशेष प्रोग्राम के नडाला टैलीविजन के दर्शकों का करते हैं हार्दिक निघा स्वागत। असी विशेष प्रोग्राम लैके सेवा के पेश हो रहे हैं तो गलबात करांगे मास्टर नरिंदर कुमार जी के नाल जो कि लखन के पड्डा तो हैं तो नडाला टैलीविजन के प्रोग्रामां दे विच गाहे बगाहे पेश होंदे रहिंदे ने। अज एक बार फिर करते हैं मास्टर नरिंदर कुमार जी का प्रोग्राम स्वागत है जी। धन्यवाद जौल साहब, बहुत बहुत तुहाडा नडाला टैलीविजन देख रहे समूह दर्शकों को मैं प्यार भरी सत श्री अकाल आखदा हाँ ते तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करदा हाँ। तुसीं समा दिंदे रहिंदे हो समय समय ते मैं बहुत ज़्यादा धन्नवादी हाँ तुहाडा। मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसीं अज आए हो। तो लच्चर गायकी दे पै रहे साडे समाज ते प्रभाव ते खास तौर ते नौजवान पीढ़ी ते पै रहे इस दे मारू असर, सो इस दी रोकथाम असी लच्चर गायकी के सिलसिले दे विच क्योंकि बीते लंबे समय तो यह प्रचलन चलिया होया कि रेडियो ते टैलीविजन ते या फिर DVDs बन के आ रही ने मार्केट दे विच ते गीत कुछ क जाए लिखे जा रहे हैं, कुछ क जाए गाए जा रहे हैं जां उन्हां दे फिर वीडियो फिल्म इस किस्म दियां तैयार कीतियां जांदियां ने कि जिन्हां ते काफ़ी इतराज़ भी किया जाता है जिस ढंग तरीके दे नाल उस दे विच लड़के जां लड़कियां नूं पेश किया जाता है। सो लच्चर गायकी ते साडे समाज दे पै रहे प्रभाव इस विषय ते असीं मास्टर नरिंदर कुमार जी दे नाल गलबात करते हाँ। सो नौजवान हो मास्टर जी, तुसीं खास तौर पर लच्चर गायकी जो है इन्हां गीतां दे विच जो शब्दावली वरती जाती है जां फिर जिस ढंग तरीके दे नाल वीडियो क्लिपिंग्स दे विच आर्टिस्टां नूं पेश किया जाता है खास तौर पर लड़कियां नूं, सो की समझदे हो कि साडे समाज ते इहो जी गायकी दे इहो जे कह लो कि वीडियो फिल्मां दे की मारू प्रभाव पै रहे हैं? देखो जौल साहब, जिस तरह कि असी आम ही देखते हाँ कि TV चैनलों ते रेडियोस ते जां मोबाइल फोन्स दे विच जां होर बहुत सारे डिवाइसिस दे विच देखा जाता है कि अक्सर जिहड़े नौजवान पीढ़ी है लच्चर गीतां वाल बहुत ज़्यादा आकर्षित होंदी है। सो मैं समझदा है कि इहदा साडे समाज दे उपर बहुत ही ज़्यादा मारू प्रभाव पै रहा है। साडे जिहड़े छोटे छोटे बच्चे आ स्कूलों दे विच पढ़ रहे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूलों दे विच पढ़ रहे हैं चाहे प्राइवेट दे विच पढ़ रहे हैं चाहे नहीं भी पढ़ रहे, असी अक्सर देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह के लच्चर गीतां नूं आम गुणगुणाउंदे होए दिखाई दिंदे हन। तो देखते कित्थों हन? TV तो जां रेडियो ते सुनते हैं जां मोबाइल फोन ते किसी वड्डे व्यक्ति द्वारा लगाया होया लच्चर गीत सुनते हैं। सो मेरे हिसाब नाल छोटे बच्चों तो लैके और वड्डे बच्चों तक नौजवानों तक सारे ही इस ते प्रभाव तो सारे प्रभावी हो रहे हैं। तो मैं समझदा कि बहुत ही ज़्यादा माड़ा प्रभाव इहदा साडे समाज दे उपर पै रहा है। अच्छा, ये बड़ा माड़ा प्रभाव साडे समाज दे उत्ते पै रहा है, तुसीं दस रहे हो कि तकरीबन हर वर्ग ही इस तो प्रभावित है, पर फिर भी एक खामोशी है जी। बीते लंबे समय तो ये लच्चर गायकी पनप रही है, एक तरीके दे नाल विकसित हुई है। दूसरे पासे साडे समाज दे सारे वर्गां ते मारू प्रभाव पा रही है, पर समाज चुप क्यों है? समाज तो चुप है, लेकिन कुछ देर तो देखा जाता है कि न्यूज़पेपर के इस विच खबर पढ़ी सी कि कुछ संगठनों ने लेडी संगठनों ने कुछ कलाकारों के पुतले जलाने की कोशिश की, जलाए भी मेरे ख्याल। तो असी समझते हैं कि कुछ समाज सेवी संगठन इस दे लई अपने कोशिशां कर भी रहे हैं, पर आम तौर पर इस दे लई एक बुलंद आवाज़ जिहड़ी आ इकट्ठी अपनी चुकी नहीं जा रही। सरकारां भी जिहड़ियां इस दे लई पूरी तरह खामोश हैं, कोई भी इस दे प्रति बैन नहीं लगा रहा, सारा कुछ इस तरह ही परोसिया जा रहा। पर ज़्यादातर वर्ग जिहड़ा हैगा चुप है, पर फिर भी किते ना किते देखिए तो कुछ लोग अजिहे भी दिख जाते हैं जिहड़े इन्हां दा विरोध करन कोशिश अज भी कर रहे हैं। बिल्कुल जी, जो साडा मुल्क गुलाम सीगा ते आज़ादी के परवानियां ने शहादतां दे जाम पीते ते फिर आज़ादी इस मुल्क नूं मिली भी। जिस तरह दस रहे हैं मास्टर नरिंदर कुमार जी कि इक्का दुक्का है जी संगठन सरगर्म होए नज़र आउंदे ने ते इक्का दुक्का अखबारां दे विच बयानबाजी भी सुनने नूं मिलदी है। सो आस है कि जो चिण गए हुण जागी है, एक दिन ये लाट का रूप धार करेगी तो ये जो समाज नूं अंदरों अंदरी घुण वांग खा रही लच्चर गायकी है ये समाप्ति वाले पासे नूं पहुँचेगी। तो फिर ये जो साडे पंजाबी सभ्याचार दियां अमीर हैं जी परंपरावां ने उन्हां दा घाण होना जो है ये बंद हो जाएगा। पर देखा जाए कुछ एक लेडीज़ संगठनों की तुसीं गल कीती है, गायकों के पुतले साड़न की गल कीती है, हैं जी उन्होंने लेकिन कि बहुत वड्डा भी भरमा हुंगारा समाज वालों ना मिलना, खास तौर पर क्योंकि एक अजिहा हुण माहौल ही विकसित हो चुका है हुण तक कि रेडियो टैलीविजन ते खास तौर पर परिवारां दे परिवार बैठ के इहो जी गायकी नूं टैलीविजन ते देखते भी हैं।
ਖਾਮੋਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੀਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਹੀ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤ ਆ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਕੰਨ ਰਸ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਈ ਗਾਇਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਗੀਤਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਗੀਤ ਲਿਖੂਗਾ, ਉਹੀ ਗਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਸੂਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਤਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਕੁਛ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਵੇਚਣਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕੂਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਚੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੁਕੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਸਦਾਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਾਰੂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਵਾਣਾ ਵੱਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਤੇ ਗਾਹਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਗਾਹਕ ਅਜਿਹੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ DVDs CDs ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਲਾਹ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਉਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਪੈਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਸੁਣ ਪਵੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਰੁਕ ਕੇ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ, ਅਸੱਭਿਅਕ ਗੀਤਕਾਰੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, 2 ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਰ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਇਕੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਜੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਨਾ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਲੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਗਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ਼ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ DVDs ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗੀਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਸਟਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਉਹ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਕੂਏ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਰਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੱਭਿਅਕ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅੱਧਖੜ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਲਾਗੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਚਰਪੁਣਾ ਸੁਣਨ ਦੇ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਅਲਾਓ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਬੱਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ, ਅਸੱਭਿਅਕ ਗਾਇਕੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਦੇਣ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਪੁਤਲਾ ਕਿਉਂ ਸਾੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਪਰੰਤੂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ, ਔਰ ਲੱਚਰ ਹੀ ਗਾਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਆਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਪਸੰਦ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਗਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲੱਚਰ ਅਸੱਭਿਅਕ ਗਾਇਕੀ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਭੜਕ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਲੱਚਰ ਅਸੱਭਿਅਕ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਵਗੈਰਾ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ
ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਮੜਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਰਮ ਸੰਗ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਰੀ ਉੱਠਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਛਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 12-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਘੋਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੋਗ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਮ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, TV ਚੈਨਲ, ਆਮ ਲੋਕ ਸਭ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਲੱਚਰ ਅਤੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਮੱਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਇਕ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੇ ਗਾਇਕਾਂ, ਅੱਛੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਅੱਛੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਣਾ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਵਾਣਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਏ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ, ਅਸੱਭਿਅਕ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਇਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੀਤਕਾਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊ ਰਹੇ ਹਨ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਦਾਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਲੱਖਣ ਕੇ ਪੱਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ, ਅਸੱਭਿਅਕ ਗੀਤਕਾਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਫਬੰਦੀ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ, ਅਸੱਭਿਅਕ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਸਮਾਜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਨਡਾਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।